आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। बीते हफ्ते दे विच खबरों की भरमार रही है। कई अहम मुद्दे हैं जोड़े अज के इस प्रोग्राम के इन्होंने बारे असीं चर्चा करांगे, एक एक करके करांगे। पहला कुछ प्रमुख जड़ियां कौमी खबरां ने, उस तो बाद असीं पंजाब परतना है। पंजाब नूं लैके भी अहम खबरां हैं और जो इस हफ्ते की सब तो ज़्यादा अहम खबर है वो ये है कि पार्लीमेंट दे विच मोदी सरकार के खिलाफ बेभरोसगी का मता पेश किया गया सी। उस उपर बहस हुई। एक गल तो सारिਆਂ ਨੂੰ पहलों ही पता सी कि ये मता जो है पेश किया गया है, इस बारे जो मेजॉरिटी है, जो बहु गिनती है, वो सरकार के हक में है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो है अपने मन की गल कहने का मोदी विरोधी धिर नूं मिल गया। इस बारे गल करांगे। और मणिपुर की हिंसा को लैके सुप्रीम कोर्ट के बड़ी अहम सुनवाई हुई है और बड़ियां अहम हदायतां जारी की गई हैं, उस बारे भी चर्चा करनी है। और करीब 4.5 महीनों तो बाद राहुल गांधी होरां दी लोक सभा दे विच वापसी हुई है, वो खबर भी है। और केजरीवाल सरकार वास्ते केंद्र सरकार वालों उठाए गए कदम सदका एक बहुत वड्डा झटका है। मानसा की सैशन अदालत दे विच सिद्धू मूसेवाला केस दे विच सुनवाई शुरू हो गई है। और इस तरह ही जिहड़ी होर पंजाब नूं लैके अहम खबर है वो ये कि पंजाब दा किसान निरंतर कर्जाई हो रहा है। उस उपर जो कर्जे की पंड का बोझ है वो समुचे देश में सब तो ज़्यादा है। तो आखिर में गल करांगे जे समा बचा तो वो खबर अजिही है जी कदे भी जिस ते चर्चा की जा सकती है। वो ये कि पंजाब दे विच जो लगातार वध रहे सड़क हादसे हैं, उस बारे पंजाब की कैबिनेट ने, भगवंत मान सरकार ने कुछ अहम फैसला किया है। शुरुआत करते हाँ पार्लीमेंट तो, जिथे बेभरोसगी का मता मोदी सरकार के खिलाफ पेश किया गया। ये मता मंगलवार वाले दिन पेश किया गया, 8 अगस्त वाले दिन। जिक्र करना ये बनता है कि जो ये पार्लीमेंट का वर्खा रुद्ध समागम है, मानसून सैशन है, इस समुचे सैशन के दौरान सारे दिन जो है कोई भी कार्रवाई चज नाल नहीं हो सकी। व्यर्थ चले गए सारे दिन, बेअर्थ चले गए सारे दिन, क्योंकि विरोधी धिर मंग कर रही थी कि सारे कारोबार छड्ड के मणिपुर की हिंसा जो कि जिसने समुचे देश को बहुत वड्डे तरीके नाल मुतासर किया है और मणिपुर का समूचा इलाका जो है हिलया पिया है, स्थिति उत्थे डावाडोल बनी रही है, उस बारे चर्चा की जाए। लेकिन जिस नियम के तहत विरोधी धिर चाहती सी चर्चा होवे, सरकार नहीं सी चाहती कि उस नियम के तहत चर्चा होवे। विरोधी धिर नूं यह सी कि जे सरकार की गल मान ली जाए तो उसनूं घट समा मिलेगा गलबात करन दा, अपने मन की गल आखण दा, सरकार के खिलाफ बोलण दा। सरकार राजी सी, सरकारी धिर राजी सी, लेकिन गल किते तन पड़तन नहीं लगी। तो आखिर जाके फिर विरोधी धिर ने फैसला किया कि इस सरकार के खिलाफ ही बेभरोसगी का मता पेश किया जाए ताकि उन्होंने फिर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने मन की गल आखण वास्ते। उस वास्ते जरूरी होंदा सी, पिछले प्रोग्राम में जिक्र कर रहे हैं, जो पार्लीमेंट का मामला है तो घट्टो घट्ट 50 मैंबर कहन कि हाँ असी इस मते के हक में हाँ कि मता पेश किया जाए। इन्नी एक गिनती तो विरोधी धिर कोल है ही है। सो मंगलवार का दिन तय होया जी, मते ते बहस शुरू हुई। लोक सभा दे विच विरोधी धिर के कांग्रेस के खास तौर पर उप नेता हैं और जोड़े कि असम तो मैंबर लोक सभा हैं, गौरव गोगोई होरां ने यह मता पेश किया और उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि मणिपुर दे विच हिंसा वापरन तो बाद और समूहक बलात्कार की वारदात वापरन तो बाद करीब 80 दिन तक नरेंद्र मोदी होरां ने चुप्पी तारी रखी। उन्होंने आख्या कि प्रधानमंत्री की यह आदत बन गई है कि किसी भी अहम मुद्दे पर बोलते नहीं हैं, चुप्पी तार लेंदे हैं, उन्होंने अपनी गलती कबूल करना मंजूर नहीं है। और एक पासे तो ये आखते रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार, यानी कि देश की तां तरक्की बेटर हो सकती है, बेहतर हो सकती है जेकर केंद्र ते प्रांत विच डबल इंजन की यानी कि बीजेपी की सरकार होवे। तो इत्थे सारे देश ने उन्हें आख्या कि क्योंकि मणिपुर विच बीजेपी की सरकार है, केंद्र विच तो है ही, ना समुचे देश ने गौरव गोगोई होरां ने दोष लगाया कि डबल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल हुई है। और उन्होंने आख्या कि जी चुप्पी की गल है प्रधानमंत्री होरां दी, जब देश की राजधानी दिल्ली दे विच महिला पहलवान धरना दे रहे सन तो प्रधानमंत्री चुप सन, जब दिल्ली दे विच वड्डी हिंसा दी वारदातां होईयां तो प्रधानमंत्री चुप सन, और जब
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, DMK, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ BJP ਦਾ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ 2014 ਔਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਸੋ BJP ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਔਰ BJP ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗਿਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਕਦਰ ਉੱਥੇ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਹਤਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਮਣੀਪੁਰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਬੁੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਹੈ।
3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜੀ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਜੋ ਹੈ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਗਠਬੰਧਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖੜਾ, ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੇਰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ। ਓਏ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਪਿੰਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਚੇਂਜ ਓਵਰਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਲੈਟ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ, ਯੂਨਿਟ J&K 8616, 44 ਸਟਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਲਬਰਟਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ 403 899 1985, 403 899 1985। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ? ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ
ਆਰਜੀ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ? ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਬਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵੇਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸੁਣ, ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਤਾਤਰੇय ਪਦਸਾਲ ਗਾਂਕਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 12 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CBI ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ 5 ਅਫਸਰ ਜੋ ਹਨ ਉਹ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ DSP ਰੈਂਕ ਦੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ 6000 FIR 6000 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ
42 जो है जांच टीमां स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि सिट कायम की गई हैं। तो ये जड़ियाँ 42 सिट हैं स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सुप्रीम कोर्ट का आखना है कि इन्हां टीमां दे विच एक इंस्पैक्टर जो है, हर एक टीम दे विच एक इंस्पैक्टर जो है वो उसका हिस्सा बनेगा और वो 42 दे 42 इंस्पैक्टर, हर टीम का एक इंस्पैक्टर ये भी बाहरले सूबे तो जो है वो उत्थे जाके लियाते जाएंगे, उन्होंने उत्थे टीम दे विच हिस्सा बनाया जाएगा, तैनात किया जाएगा। और इन्हां केसां की जो है जांच है, एवरेज औसत DIG 6 तो लैके 7 केसां की जांच करेगा। जिहड़ी सिट ने 42 केसां की जांच करनी है, उस वास्ते 6 होर उपर DIG नियुक्त किए जाएंगे। औसत एक DIG 6 तो लैके 7 केसां की निगरानी करेगा और ये भी DIG होरना प्रांतां तो होणगे। और मतलब एक विश्वास की बहाली वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम फैसले किए हैं, जिहा बहुत घट वेखण नूं मिलिया है कि देश के विच किते जब कोई वारदात हुई या वड्डी वारदात हुई है तो इस कदर जो है वड्डे हुक्म, वड्डियां हदायतां जिहड़ियां हैं वो जारी कीतियां गईयां होण। अजे तक कि मैं तुहानूं पुलिस के बारे दस्सिया, उन्हां दे निगरान जो है साबका DGP होणगे महाराष्ट्र के। उस तो इलावा जो इत्थे हिंसा वापरी है वो पीड़ितां नूं राहत देण वास्ते, उन्हां दे मुड़ वसेवें वास्ते, उन्हां नूं मुआवजा देण वास्ते, उन्हां दे घरां विच वापसी वास्ते, धर्म स्थानां नूं खोलण वास्ते एक 3 सुप्रीम मानयोग हाई कोर्ट के साबका 3 रिटायर्ड 3 जजां की नियुक्ति भी की गई है, जिस दे विच हाई कोर्ट के साबका चीफ जस्टिस गीता मित्तल खान और इसी तरह ही जस्टिस रिटायर्ड शालिनी जोशी खान और जस्टिस रिटायर्ड आशा मैनन खान, इन्ह 3 जजां की जो है वो नियुक्ति की गई है। जिवें मैं जिक्र किया है कि बड़ा घट जिहा देखने को मिलता है कि इन्ने व्यापक पद्धर पर समूचे मामले की जांच करने वास्ते सुप्रीम कोर्ट वालों हुक्म जारी किए गए हों। सो जी राहुल गांधी होरां दी पार्लीमेंट विच मुड़ वापसी हो गई है। 4.5 महीने उन्होंने पार्लीमेंट तो बाहर रहना पिया। मानहानि का केस लग्या होया सी गुजरात विच, फैसला उन्होंने खिलाफ किया सी, 2 साल की सज़ा सुनाई गई सी। हाई कोर्ट दे विच भी फैसले को बरकरार रखा गया सी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले ते रोक लगाती, दोष मुक्त नहीं किया, रोक लगाती, जिस करके पार्लीमेंट विच उन्हां दी वापसी का राह पद्धरा हो गया। और शुक्रवार 4 अगस्त वाले दिन जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, फिर छुट्टी आ गई तो 7 अगस्त वाले दिन लोक सभा वालों जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया इस बाबत और राहुल गांधी होरी वापस पार्लीमेंट पहुंचे और कांग्रेस के मैंबरां ने तो उन्होंने जिहड़ियां साथी सहयोगी पार्टियां ने उन्होंने इत्थे जो है राहुल गांधी होरां दा पार्लीमेंट विखे रज के स्वागत किया। और मैं तो जिक्र कर ही चुका थानू पहलों भी कि वो जी उन्होंने बहस के हिस्सा लिया, उन्होंने बेभरोसगी के मते तो उन्होंने की आखना सी उसका जिक्र जो है वो मैं पहलों ही किया है। अगली खबर वाल बढ़ते हाँ जी। हुण अगली खबर जो है वो केजरीवाल सरकार वास्ते एक बड़ा वड्डा झटका है। सोमवार वाले दिन राज सभा दे विच जो NCT है, नैशनल कैपिटल टैरेटरी दिल्ली तरमीमी बिल पास कर दिता गया। बिल जो है 131 वोटां जड़ियां हैं बिल के हक विच पईयां और खिलाफ जो है 102 वोटां पईयां। लोक सभा इस बिल को पहला ही पास कर चुकी है। इस नाल जो है दिल्ली की अफसरशाही ते केंद्र सरकार की पकड़ जो है वो होर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। बिल पेश करदे गृह मंत्री अमित शाह होरां ने आख्या कि यूनियन टैरेटरी वास्ते कानून बनाउण दा संविधानक हक जो है वो केंद्र सरकार कोल है। वो केजरीवाल सरकार वाल इशारा कर रहे थे कि तुसी चोणां तां यूटी वास्ते लड़ते पे हो, दिल्ली वास्ते लड़ते पे हो, यूनियन टैरेटरी वास्ते लड़ते पे हो, केंद्रीय प्रदेश वास्ते लड़ते पे हो, तुहानूं जिहड़े हक हैं वो स्टेट्स वाले प्रांतां वाले चाहिए हैं। इदां कहते नहीं हो सकता। उन्होंने फिर विरोधी धिर दी इस गल करके भी निखेधी की कि वो आख रहे हैं कि बई केंद्र सरकार जी है जो उन्होंने दिल्ली विच कीता है होरना प्रांतां विच भी अजिहा करेगी। उन्होंने आख्या कि अजिहा कुछ नहीं होगा। सो जी केस जो है पुराना है, कई साल पहलों बई जी ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, जोड़े अफसरान हैं उन्होंने जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं, जो तैनाती है, तबादले हैं, उसका हक किस कोल है। तो एक केस कई साल सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा सी। आपने पहले प्रोग्राम इस फैसले का जिक्र किया। आखिर फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का केजरीवाल सरकार के हक में होया सी, क्योंकि और सुप्रीम कोर्ट का यह आखना सी कि जी चुनी हुई सरकार है वो लोगों को जवाब देगा। जेकर अफसरान उन्होंने जवाबदेह नहीं होंगे तो मन मर्जी करेंगे तो फिर सरकार लोगों को की जवाब देगी। तो ये फैसला आने तो बाद जो मई फैसला आया तो बड़ी राहत महसूस की सी केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में।
लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है ऑर्ਡੀਨੈਂਸ आ गया और ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ क्योंकि फिर पास करवाना होंदा है, इस पिछे हुण बिल पेश किया गया, उन्होंने कानून बनाना होंदा है, तो वो है एक तरह के नाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने पलटाता। और इस दे विच व्यवस्था ये है कि एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ दिल्ली दे विच जो अफसरान की नियुक्ति और तबादले का हक है ये जो है केंद्र सरकार को रहेगा। हुण गल करांगे जी सिद्धू मूसेवाला केस की। बुधवार वाले दिन जो है मानसा की सैशन अदालत दे विच सिद्धू मूसेवाला कतल केस की रस्मी तौर पर आखिर सुनवाई शुरू हो गई। जो सिट सी स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम विशेष जांच टीम उसने पिछले वरे चार्जशीट दायर की थी इस केस दे विच। केस जो है वो क्योंकि मई दे विच कतल वापरिया सी बीते वरे, तो 26 अगस्त वाले दिन जाके आखिर जो है चार्जशीट दायर कर दी गई सी। लारेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़ ते होरनां दे खिलाफ कुल 24 व्यक्तियों के खिलाफ और 7 मुलजमान के खिलाफ जो है चार्जशीट है कुछ अरसे बाद 5 दिसंबर वाले दिन सप्लीमेंटरी चार्जशीट जी है दायर की गई सी। तो ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ इन्हां 24 मुलजमान को सैशन कोर्ट दे विच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया और मैडिकल कारणों करके जो है वीडियो के जरिए लारेंस बिश्नोई की पेशी नहीं हो सकी। हुण जो है चार्जशीट दायर होने तो बाद हुण इन्हां दे खिलाफ जो है दोष आयत होंगे और अगली सुनवाई जो है वो 23 अगस्त तय की गई है। इस महीने की 23 तारीख तय की गई है। इस चलान पेश होने तो बाद इस केस की सुनवाई जो है वो मानसा के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुरभि पराशर होरां दी अदालत दे विच चल रही सी, क्योंकि इस केस के धारावां जिहड़ियां हैं 302 और 307 दियां हन इरादा कतल दियां हन। तो इस करके जो है केस जो है उन्हां वल्लों मानयोग सैशन जज की अदालत नूं भेज दिता गया सी। तो ये हुण केस की सुनवाई शुरू होने तो बाद जो सिद्धू मूसेवाला दे बाप हन पिता श्री हन बलकौर सिंह होरी उन्होंने आस प्रगट की है कि समूचे केस की सुनवाई छेती मुकम्मल होगी और जो मुलजम हैं जो दोषी है ने मुजरम पाए जाएंगे और उन्होंने वड्डियां सख्त सजावां होणगियां। सो जी आखिर दे विच असीं जिहड़ी खबर का जिक्र कर रहे हाँ जी वो पंजाब के किसान नूं पंजाब की किसानी नूं लैके कर रहे हाँ। एक समा सी जदों पंजाब के किसानां दियां समुचे देश दुनिया दे विच धुम्मां सन, वो खुशहाल किसान कहाउंदा सी। वक्त बदल गया है, हुण करजे की पंड का बोझ जो है वो किसान ते हावी हो रहा है, पारा पै रहा है। और समुचे देश के विच जो नवी खबर आई है वो ये कि समुचे देश के विच किसान के सिर ते पंड का बोझ सब तो ज़्यादा है। प्रति किसान औसत पंजाब दे विच 2,95,000 रुपए का कर्जा है। नाबार्ड जो है नैशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट उस आखना है कि जी पंजाब दे विच 24,92,000 किसानां दे सिर जिहड़े वपारक ते सरकारी बैंक हैं किसानां दे सिर कुल 73,674 करोड़ रुपए का बोझ है बैंकों का है जी। और ये जोड़ा उन्होंने आड़तिया को शाहूकारों को कर्जा लैके रखा होंगे उसनों शामिल नहीं किया गया। जे वो भी शामिल कर लिया जाए तो पंजाब की किसानी के सिर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ है। जे इसनों समुचे देश के होरनां प्रांतां दे नाल थोड़ा जिहा इसकी तुलना करनी होवे तो तुहानूं अंदाज़ा लगेगा जी। हरियाणा दे विच जिहड़ी औसत है प्रति किसान कर्जे का जो बोझ है वो है 2,11,000, गुजरात दे विच है 2,28,000, मध्य प्रदेश के विच 1,40,000, उत्तर प्रदेश के विच 1,13,000। जे तू परे चल जाइए पश्चिम बंगाल वाल तक किसान के सिर औसत 80,000 रुपए का बोझ है। हुण माहर आखदे हन कि बई क्यों है समुचे तौर पर पंजाब की किसानी ते इन्ना क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तो उन्होंने ये आखना है कि खेती दी जो लागतां हन वो लगातार बढ़दियां जा रही हैं, बचत उसकी घट रही है और खास तौर पर जोड़े गैर खेती कर्जे हैं उस दे करके भी किसानों के सिर जो है कर्जे का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। और खास तौर पर जो बीते कुछ सालों के दौरान बीते अरसे के दौरान जो विदेश जाने का रुझान वधिया है उसने भी किसान को सट मारी है। उस करके भी जो किसान के सिर जो है कर्जे का बोझ वधिया है। इस तरह ही जो जमीन हेठला पानी होर निरंतर हेठां जा रहा है, खास तौर पर झोने ने इस करके वड्डी मार मारी है। उस करके किसान जो है ट्यूबवैल अपना होर डूंगे करने पैंदे हैं, उसके ऊपर भी खर्चे जो है वधन करके उसके ऊपर जो है कर्जे की मार जो है ज़्यादा पै रही है। कर्जे का बोझ जो है ज़्यादा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। समा भी
ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਖਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MPI ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ, ਵਿਨੀਪੈਗ, MB, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।